Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So, Sagla, very good morning to each and everyone here. May I please ask you all to open your cameras at least. આજે તો મને ફેસ જોવું વાજિબ છે. Thank you. Shukran, shukran. Anyone else ready to open and show me your beautiful faces? It means a lot. We are here to get connected. We are here to exchange energies and smiles and positivity. આજે આપણે સગલા ઇન્શાઅલ્લાહ જે ટોપિક્સ પર વાત કરવાના છે, જે ચીજો સમજવાની છે અને જે ચીજો કરવાની છે એના વાસ્તે there has to be a connection. So I would literally feel very important કે સગલા જ પોતાનો કેમેરા ઓન રાખીએ, એક નોટબુક અને ડાયરી યા પેન પેન્સિલ જે બી આપને હોય લઈને બેઠીએ. જે પોઈન્ટ્સ यहाँ डिस्कस કરશું એને लिखવાનું ઘણું ઇમ્પોર્ટન્ટ રહેશે. અને એવી જગા પર બી જો જ્યાં શાંતિથી બેઠીને સુની શકો, સમજી શકો, બરાબર ધ્યાન આપી શકો. એમને કે કિચનમાં સુની રહ્યા છે અને આપણે આપનું ચાલી રહ્યું છે. This thing means a lot for me. So આપ સગલાને મેં 2 minutes હજી આપું છું. And please take a beautiful corner, relaxed state of mind, and we'll start within 1 minute. આપ લોકો જે સગલા જોઈન થયા છો એ સગલાના વાસ્તે એક લિંક મોકલાવી છે ગ્રુપમાં. સોરી, નોટ ઇન ધ ગ્રુપ, ઇટ ઇઝ હિયર ઇન ધ ચેટ બોક્સ. આપ લોકો એ લિંક પર ક્લિક કરશો તો વોટ્સએપ ગ્રુપ પર પહોંચશો. વહાં આજના ડે 1 સેશન 1 ના ફીડબેક્સ આપણે વહાં નાખવાના રહેશે. શું ચીજોથી મને ફાયદો થયો, શું ચીજો મેં ઇમ્પ્લિમેન્ટ કીધી અને હજી મને આગળ નેક્સ્ટ સેશન્સમાં કેટલી ચીજોની જરૂરત છે એ સગલા જે આપના ટોપિક્સ પર વાત થશે એ આ ગ્રુપમાં થશે. તો આઈ વોન્ટ ઈચ એન્ડ એવરી વન કે આપ સગલા કનેક્ટ વોટ્સએપ ગ્રુપ જોઈન કરી લઈએ. ચેટ બોક્સમાં છે, આપ ક્લિક કરશો તો આપને આવી જશે. ઓકે, now shall we start, each and every one? Are you all ready for an exciting, amazing, and energetic journey of for ourselves, for our lives, for a beautiful, beautiful, beautiful. Thank you, Rashida and Farida and each and everyone. Ajay Sunday morning, getting up for an insightful session. I really loved the energy. I would love to see you all. And again, insisting you and each and everyone to switch on your cameras, show me your beautiful faces. Ina Sate, I want you all to pat yourselves. Shabash! This is something I have done for my own self, and it means a lot for me. कि मैं आज संडे ने उठीने साइकोलॉजी एंड सेल्फ टॉक રેગ્યુલેશન ઓફ થોટ્સ ના વાસ્તે મેં ઉઠીને મારા સેલ્ફનો મેં ટાઈમ લીધો છે. સો ધીસ ઇઝ મી ટાઈમ, ધીસ ઇઝ માય ઓન ટાઈમ ફોર ગ્રોથ, ફોર લર્નિંગ.
So it makes a lot of big difference. And inshallah, I will be trying my own self. કે આપ લોકોએ જે નિયતથી જોઈન થયા છો and જેટલું આપ લોકોને જોઈએ છે, we will inshallah prove ourselves that these things literally help us. The concepts which we will be talking about, આજનો જે આપનો theme છે, that is more about regulation of thoughts and how to avoid negative self-talk. આપણે સગલા પહેલે એક નાના elevation से start करसू. And before that, I would love each and everyone again requesting with a much more humble request, please switch on your cameras. Again, I am giving you 1 more minute. Ena સાથે now. જે લોકો હમણાં કનેક્ટેડ છો આપણે ઇન્શાલ્લાહ આ પૂરું જર્ની જે આખું કોન્સેપ્ટ છે જે ચીજો કરવાની છે એક્સેપ્ટન્સની જે વાતો છે that acceptance is in each and every one. મને accept કરવું છે. I need to accept myself. You need to accept yourself. I need to accept that you are a human being. You need to accept that I am a human being. So it's in each and every one. So this will be the overall boundary. અને આ કોન્સેપ્ટને એક્સેપ્ટન્સના થીમના અંદર આપણે આ મિસલથી વર્ક કરશું. Moving on. So now this is the mind elevation time. Ekdam, I want you all to relax. And I will again ask you all to switch on the cameras, breathe in and breathe out with me, relax with me. How many of you are ready to do? How many of you literally want to relax? Thanks, Sarwa Jamali. Thanks, Shirin Vain, Rachida Vain, each and everyone. Thank you. Thank you. So the very first thing is, સગલી ચીજો હાથમાં જે છે છોડી દો. પોતાના શોલ્ડર્સ, હાથ, પગ જે બી એકના ઉપર એક વજન મૂકીને બેઠા હોય, રિલેક્સ પેલા ફિઝિકલી એકદમ કામ ડાઉન થાવ. એકદમ રિલેક્સ પોઝિશન જે તમારું હોય, એમ ના હોય કે આમ બેઠા છે આમ સ્લાઉચ થઈ ગયા હોય એકદમ આમ છો. તમે easy વેમાં રિલેક્સ થાવ. And then we are going to go through the most relaxation state of alpha state of mind. Clear? And agar phone par છો તો phone bhi થોડું દૂર મૂકી દો. I want you all to put your palms on your knees. જેમ આપણે તશાહુદમાં બેઠીએ છે એમ palms knees પર મૂકીએ. Right? And હવે આપણે breathe in and breathe out ની exercises કરશું. So એનામાં જરૂરી એમ છે જે આપણે જેમ તશાહુદમાં બેઠીએ છે એમ બેઠી ને breathe in and breathe out. It has to be from the stomach. પેટ સી સાસ લેજો. શું અમે હંમેશા પેટ से सांस नहीं लेता. હવે से ध्यान રાખશો કે સાસ લેવામાં કેટલી એનર્જી મારી મેં વેસ્ટ કરી દઉં છું. અને સાસ લેવું, breathe in and breathe out. This is the most basic thing. When you control your breath, you control your anger, you control your emotions, and you control your thoughts. So breathe in and breathe out is the basic tool. થોડું ખાલી એના પર સમજાવી દઉં છું કે આ મિસલથી બેઠીને બોડીને રિલેક્સ કરીને જેમ આપણે નમાઝમાં બી ઘણીવાર બેઠીએ છે, હોપફુલી આમ જ બેઠા હશો. આમ બેઠવાથી મારું જ્યારે પોસ્ચર સ્ટ્રેટ રિલેક્સ અને મારા હાથ મારા નીઝ પર હોય છે અને મેં બરાબર છે રિલેક્સ સ્ટેટમાં હોઉં છું. એટ ધેટ પર્ટિક્યુલર ટાઈમ મારું આ જે રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ છે એ ઘણું સ્ટ્રેટ છે એન્ડ I am breathing from the stomach. Normally when you breathe from the stomach is inflating and deflating. તો એમ જ્યારે સ્ટમક થી બ્રીથ કરો છો, your neurons in the brain are going to relax down and make much more stronger connections. So it's important for me કે મેં ખાલી આમ નોર્મલ વાલી સાસ ના લઉં and ધીમે ધીમે સાસ લઉં અને ધીમે ધીમે સાસ છોડું. તો મારા સાથે સગલા સાસ લેજો. I will be counting till 3, 1, 2, 3. Breathe in through your nose and then we will be breathing out to our mouth. પણ કોશિશ કરજો કે પેટ સી ખેંચી શકો અને પેટ તક પાછું છોડી સકો. ક્લિયર? અને એકદમ રિલેક્સ થઈશું, આંખ બંધ કરી ને we will be thinking only of the positivity things.
positive things. Clear? Only positive things. Now, with me, I want you all to breathe in through your nose. 1, 2, 3, 4. Breathe out through your mouth. I know and I can see that some people are doing it amazingly and you are feeling the shift, right? जितनु ज्यादा अंदर सी हवा उसे ખેંચશો સાસને એટલું જ્યાદા બ્રેથ તમારું પાવરફુલ થશે and એટલું જ્યાદા એનર્જેટિક ફીલ કરશો. Again, breathe in through your nose. Hold it inside. 1, 2, 3, 4. And now breathe out through your mouth. Now another level. Think of all the positive things. हमने इस्तिफादा में आया हो तो मौलाना दीदार करवानु सोचो, रोज़त ताहिरा में ज़ियारत करवानु सोचो. Close your eyes. Get into रोज़त ताहिरा. And again, breathe in through your nose. Hold it inside. 1, 2, 3, 4. Breathe out through your mouth. Doing it 3 times means a lot. ખાલી એમ સમજાવું છું કોઈ બી કામ 3 વાર કરીએ છે તો આપના બ્રેનમાં ન્યુરોલોજિકલ સાયકલ્સ ડેવલપ થઈ જાય છે, પેટર્ન્સ કનેક્શન થઈ જાય છે. ન્યુરોલોજી વારંવાર સુનશો કેમ કે ઇન્ટરનલી અને એક્સટર્નલી કામ કરવાનું છે. તો કોઈ બી ચીજ મેં ફર્સ્ટ ટાઈમ કરીશ તો ઘણું અચ્છું શાયદ થઈ જાય પણ એ ટેમ્પરરી હશે. સેકન્ડ ટાઈમ કરીશ તો મારા બ્રેનને સમજશે કે અરે યાર રિપીટ કઈ કરી રહ્યા છે. પણ થર્ડ ટાઈમ કરવામાં જે બ્રેન એમ બનાવી લેશે કે અચ્છા એની તો આદત પડી ગઈ છે, 3 વાર આમ કરશે જ. તો નેક્સ્ટ ટાઈમ જ્યારે કરશું તો એક લેવલ અપ થશો. આપણે નમાઝ 3 વાર પઢીએ છીએ તાકે હંમેશા નેક્સ્ટ ટાઈમ પઢીશ તો મેં વધારે अच्छी નમાઝ પઢીશ. કોઈ બી કામ 3 વાર કરો છો તો એનો એક પેટર્ન ડેવલપ થઈ જાય છે. આ ઘણું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સો breathe in and breathe out. It has to be there for 3 times. આપ કોઈ બી ટાઈમ પર કરી શકો છો. કોઈ બેને પૂછ્યું છે કે હાઉ ડુ વી બ્રીથ ફ્રોમ ધ સ્ટમક. રેગ્યુલરલી મેં નોર્મલ બ્રીથ કરું છું. મને કહો, મેં ખાલી આપને હમણાં સમજાવું છું ધ ડિફરન્સ ઓફ બ્રીથિંગ. જ્યારે મને ગુસ્સો આવે છે તો મારી બ્રેથ કેવી થાય છે, ફાસ્ટ ઓર સ્લો? આ મને ગુસ્સો આવે છે, આપ અનમ્યુટ નહીં કરી શકો. You will be able to type it in the chat box. You are always, when you are in a hasteful emotion or an angry emotion, you are going to breathe in very fast. And at that time, you are not breathing it from the stomach. હા, હવે તમને shift કરવું છે from anger and you want to switch it down, completely shut off કરવું છે. Just control your breath. ધીમે 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 ધીમે. ગુસ્સો ઘણો આવી રહ્યો છે, જેના પર બી આવી રહ્યો છે, પણ મને આવી રહ્યો છે. મારી એનર્જી વેસ્ટ થઈ રહી છે. રોંગ તમે એ કીધું ને, ગુસ્સો મને આવી રહ્યો છે તો મારી બોડીને ઇફેક્ટ કરી રહ્યું છે. કેમ કે મારી બ્રીથ ની મારી જે નોર્મલ જે કેપેસિટી હતી એનાથી મારી ફાસ્ટ થઈ ગઈ. તો હવે મને સ્લો કરવી પડશે. સો આઈ કેન ડુ ઇટ રાઈટ નાઉ. મને ઘણો ગુસ્સો આવી રહ્યો છે પણ આ મારો I am controlling my anger with my breath. આમ જીવારે બી કોશિશ કરશો 110% જે anger ડેવલપ થતો હોય છે એ તરત શટડાઉન થઈ જશે. This is the way you control your negative thoughts, you control your negative emotions. Breath પોતાની કંટ્રોલ કરવું. મોલાએ अपने સાસની નહેમત આપી છે. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ મેં નાકથી સાસ લઉં છું અને પેટ લગ પહોંચે એના વાસ્તે રિલેક્સ થવું અને ધીમે ધીમે સાસ લેવું easy way છે. Clear? If any questions, you can type it in the chat box. Now, let's move on. Just a small introduction about myself. And I'm loving this energy from all of you. Thank you all for showing up. મારું નામ અરવા શાકિર છે. Right now I am in Abu Dhabi, UAE. And આપ સગલાને દેખીને મિલીને ઘણી 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 ખુશી થઈ. એક કોન્સેપ્ટ આપના સગલામાં જ આવ્યું છે કે મને સ્ટ્રેસ ઘણું થાય છે, મને પ્રોબ્લેમ્સ ઘણા થાય છે, મને આમ ઘણું છે, આમ ઘણું છે, આમ ઘણું છે. And how are we going to go through this? અને મારા જિંદગી પ્રોબ્લેમ્સથી ભરેલી છે. તો મેં શું કરું કે મને કઈ જરા કઈ શાંતિ મિલી જાય. So now we are going to talk about it in very detailed way.
હમ હવે એનામાં આપ સગલાસી મને એમ ગુજારિશ છે કે અમાજે સૈયદના અલ્હમ્દુલિલ્લાહ મૌલાનાનું એહસાન મારું વતન ઇન્દોર છે. મેં જામિયામાં હાદિયા શરલક મૌલાનાની તાલીમના કનફમાં રહ્યા, એના પછી ખિદમતમાં રહ્યા, એના સાથે સાયકોલોજીકલ કોર્सेस કીધા, એના સાથે કાઉન્સેલિંગ અને जितना भी चीजों છે એ સગલું કહેવાની જરૂરત નથી. આપ લોકો સગલા સાથે થયા છો તો એ ભરોસો રાખજો કે જે બી કોન્સેપ્ટ આપણે વાત કરશું એ આપણા દીન ના મુતાબિક હશે. એમ નહીં થાય કે હા મેં કોઈ એવી ચીજ બોલું યા એવું કોઈ ચીજ સમજાવી દીધું જાણું તો બિલ્લા મગર તો બી કોશિશ એમ જ કરીશ કે આપણે હંમેશા મોલાની તરફ આપણા દીનની તરફ આવીએ, આપની લાઈફ અપગ્રેડ થાય. અને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ એક વર્ષ પહેલા યહાં આયરન લેડીનો અવોર્ડ મને મળ્યો હતો. એના પહેલા બેસ્ટ લાઈફ કોચ અવોર્ડ ઓફ 2023 ગલ્ફમાં મિલી ચૂકો. એન્ડ ઘણા થોડા લોકોનું કહું યા ઘણા વધારે કહું મગર जितना मवाज़े में खिदमत में रहा वहाँ લીલા ફિલ્લા બી ઘણી વાર ઘણી થોડી વાર એમ કહી શકું છું કે મોલાની દુઆસી જેને બી ઘરે મારા કોઈ આવે અને રોતા હુઆ આયા હોય તો મોલાનું કરમ, મોલાની નજર, મોલા એવું મારાથી બોલાવી આપે કે હસતા હુઆ જાય. આજે આપને સગલાને એમ અશ્યોરિટી આપું છું કે આ કામ મેં વર્ષો શીખીયું છે. મોલાની નજરની બરકત છે અને अपने लोगों अपना સેલ્ફમાં જે ચીજો ફીલ કરતા હોઈએ છે ખાલી એક ડિફરન્ટ પરસેપ્શન થી જોઈએ છે તો ઘણો એનાથી ફરક પડી જાય છે. આપ સગલાસી એમ ઇલ્તિમાસ કરીશ કે આપનું જે આ સેવન્થ સેન્સનું ફેમિલીનું જે ગ્રુપ છે એમાં આ હવે આજે મેં વોટ્સએપ લિંક મોકલી છે. એ વોટ્સએપ લિંક સગલાના વાસ્તે મેં ઓપન જ રાખીશ. જે લોકોને બી શેર થવું હોય એમાં થઈ શકો છો. આજનો આ ફર્સ્ટ સેશન છે. આ મિસલથી આપણે ઓલમોસ્ટ 4 અવર્સનો આખો એક કમ્પ્લીટ પિક્ચર કમ્પ્લીટ થશે. 4 અવર્સની આખી આ એક ટ્રેનિંગ રહેશે. એમાં આપ લોકો જે ચીજો સમજશો, સુનશો, કરશો એ સગલું આપને ડાયરીમાં લખવાનું હશે. એના પછી આપને એ મુતાબિક આખો એક ટેસ્ટ પેપર મિલશે. એનામાં આપને લખવાનું હશે. આપ લિસાનો દાંતમાં લીખો કે ઇંગ્લિશમાં લીખો પણ જે શીખા એ લીખીને આપો. એ ઘણું જરૂરી છે અને એના પર આપ સગલાને સર્ટિફિકેશન મિલશે. તો આ એક પૂરો એક ઇન્શાલ્લાહ એક 4 અવર્સની ટ્રેનિંગ આપણી કમ્પ્લીટ થશે. તિવાર લગ આપ સગલાને તિવાર લગ બી અને આજ સી બી એમ કહું છું કે પોતાના સેલ્ફને એવા દેખજો કે યસ આઈ એમ સમથિંગ, આઈ એમ સમવેર અને ઇન્શાલ્લાહ આઈ એમ ગ્રોઈંગ એન્ડ ગ્રોઈંગ. તો આજે આપ લોકો મારાથી ઇન્સ્પાયર થઈ રહ્યા છો, કાલે ઇન્શાલ્લાહ આપના સબ લોકો ઇન્સ્પાયર થશે. ઓલ ધ વેરી બેસ્ટ ઓન ધીસ ટ્રેનિંગ ઓફ સેવન્થ સેન્સ. નાઉ લેટ્સ મૂવ ઓન. એક ક્વેશ્ચન છે આપ સગલાને મેં અનમ્યુટ કરું છું and I want you all to give me the answer of this. How does the birdie break the eggshell? Shall I unmute or you will be able to type it in the chat box? Okay, it's better if you type it in the chat box કેમકે સગલા પરી શકશે. How does the birdie break the eggshell? એક બચ્ચું હોય છે નાનું એક બેડાના અંદર and how is it breaking the eggshell? એને બહાર આવવું છે તો એ કેવી રીતે બહાર આવશે? જેના પાસે જે બી જવાબ હોય 1 word, 2 word sentence, please type it in the chat box. I would love to read it again and again. By growing by its beak, inner force, growing, okay, growth, harakat karine, okay, good, go on. Can you find push karine, force karine, push and force. હજી કોઈ કઈ લીખી શકો છો? How does the birdie break the eggshell? It grows out of it. What does this mean? It grows out of it. યાને શું? ઓકે, માના સબબ. વેરી ગુડ. માના સબબ કેવી રીતે આયા હશે? ચલો ઘણું અચ્છું છે, ઘણું ફાઇન. ઓકે, બ્રેક થ્રુ. સુપર બ્રેક થ્રુ. ગ્રોથ થાય છે તો એગશેલ મનથી તૂટી જાય છે. મનથી તૂટી જાય લિટરલી તો મહેનત જ ના કરવી પડે. અગર મનથી તૂટી જાય તો બે ચીજ થાય છે, ડેવલપ થાય છે. ઓકે, strong intention to get out. Good one, very good one. Intention to get out through head સી ફોર્સ કરીને બહાર આવે છે. ઓકે, હાથ સી ફોર્સ કરીને બહાર head sorry head સી ફોર્સ કરીને બહાર આવે છે. So it can be head, it can be beak, it can be the legs, it can be the wings, right?
સો ધીસ ઇઝ ધ ફિઝિકલ થિંગ. જ્યારે એનો ટાઈમ થાય છે ત્યારે એને ઇન્ટેન્શન થાય છે. વોટ ડુ યુ મીન બાય ઇન્ટેન્શન? વોટ ડુ યુ મીન બાય ધ ફોર્સ? વોટ ડુ યુ મીન માના સબબ? જે લોકો જે જવાબો આપી રહ્યા છો, ધીસ ઇઝ, એમ કહેવા ચાહું છું, પોઝિટિવિટી હોય છે માશાઅલ્લાહ. A reflection of your own thoughts, of your own emotions, of your own life. How does the birdie break the eggshell? જેના જે જવાબો છે યાદ રાખજો, ઘણા 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 અલગ અને ઘણા અચ્છા જવાબો છે. All these answers are correct. I'll stop reading the answers now. All these answers are correct. અચ્છા જવાબો છે. હવે મને સેગ્રીગેટ કરીને સમજાવીએ કે બર્ડીના બહાર એક નાનું બચ્ચું છે અંદર, બેડાના અંદર, અને એને બહાર આવવું છે. તો એને ફોર્સ બી જોઈએ છે, એ અંદરથી એને પુશ કરતા આવડવું જોઈએ. હમણાં આપ લોકોના જે જવાબો છે એને મેં ડિવાઈડ કરીને આપું છું કે એક જણ, થોડા લોકો એમ કહે રહ્યા છે એના બીક સી, એ ચોચ સી મારે છે, એના પગ સી મારે છે, એના માથા સી મારે છે, એનો વિંગ સી મારે છે, તો એને બોડી સી એ કોશિશ કરે છે. આ એક શાકિલતનો જવાબ હતો. બીજા જવાબો જે એમ હતા કે ફોર્સ છે, પુશ છે, ઇન્ટેન્શન છે, એને બહાર નીકળવું છે, પોઝિટિવિટી છે. આ એક જવાબ હતો. ત્રીજો જવાબ એમ હતો કે એના મનસી શેલ તૂટી જાય છે, ઇટ ગ્રોઝ આઉટ ઓફ ઇટ. બહારથી તૂટી જાય છે, મનસી તૂટી જાય છે, એની માના સબબ માં તોડી દે છે. ઓકે, તો આ 3 ડિફરન્ટ લેવલ્સના આપના જવાબો છે. વોટ આઈ વોન્ટ યુ ઓલ ટુ થિંક ઇઝ કે આ 3 લેવલના જવાબોમાં શું એક ફાઇન લાઈન છે જે આઈડેન્ટિફાય કરવાની છે. ચલો બરાબર છે, એના હાથ, પગ, ચોચ, વિંગ્સ, સગલી ચીજોથી મારી 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 મારીને તોડે છે, બહાર નીકળવાની કોશિશ કરે છે. અને આ એક ટ્રાન્સફોર્મેશન છે, એક એનું ટ્રાન્ઝિશન થાય છે કે ભાઈ હવે અંદરથી આને બહાર આવવું છે, તો એને ઇન્ટરનલી એને હું થોટ્સ આવતા હોય છે કે હા મને બહાર નીકળવું છે. હવે એમ સમજાવીએ કે એના માનો શું રોલ છે. જે બેને કીધું કે એના માના સબબ, તો માનો શું રોલ હોઈ શકે છે. યા માં અગર જો યુ હેવ ટુ ડુ ઇટ યોરસેલ્ફ. ઓકે, અગર માં બહારથી તોડી નાખે છે યા માં હેલ્પ કરી શકે છે, યા મનસી તૂટી જાય તો કે ચલો આજે મેં ગઈ, રોજ મેં એના પર બેઠું છું પણ મેં આજે થોડું જોરથી બેઠી જઈશ તો એક વારમાં તૂટી જશે, તો ઇઝીલી બહાર નીકળી જશે. માં પ્રોટેક્ટ્સ ઇટ. હવે કોન્સેપ્ટ સમજવાનું એમ છે કે 3 લેવલ્સ ઓફ વર્ક હોય છે કોઈ બી રિઝલ્ટ આવવાનું. ધ ફર્સ્ટ ઇઝ ધ ફિઝિકલ થિંગ, જે આપ લોકોએ સગલાએ કહ્યું કે એના બોડીના પાર્ટ્સ એ કોશિશ કરે છે. એકાદ યુટ્યુબ પર આપ લોકો જઈને દેખજો, ટાઈપ કરશો તો મોર દેન 10 hours નું આખું પ્રોસેસ છે. મોર દેન 10 hours. એમ નથી કે 10 સેકન્ડ અંદર ચાલ ચાલ ફટફટ ફટફટ ક્રેક કરીને ખોલી નાખો અને નીકળી ગયો બહાર. અગર બર્ડી ધીમે 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 એગશેલ ને બ્રેક કરે છે તો પછી અંદરથી બર્ડી સ્ટ્રોંગ ઇનફ નીકળે છે કે એ ચાલી શકે અને એ ઉડી શકે. અગર બર્ડી વિદાઉટ એની પુશ, વિદાઉટ એની ફોર્સ પોતાના સેલ્ફથી બહાર નહીં નીકળતું તો બર્ડી કમજોર હોય છે, ઘણું જલ્દી મરી જાય છે. અને અગર બહારથી એની માં એને તોડી નાખે છે યા કોઈ બીજો એક્સટર્નલ ફોર્સ હોય છે અને ખુલી જાય છે તો બી મરી જાય છે. એકદમ ક્લિયર યુનિવર્સલ જે પ્રોસેસ છે એની વાત કરું છું. તો બર્ડીના અંદર એક જાન અંદર છે, એ અંદર ગ્રો થયું 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 થયું, અંદર ઇતના ટોક્સિક ફિલિંગ્સ એને આવે છે, ઇતનું એના પાસે ગભરાપન થઈ જાય છે. જે એક બેની એમ લખ્યું હતું કે ઘણું ઇટ ગ્રોઝ આઉટ ઓફ ઇટ. અંદર ઇતનું ઘૂંટણ ફીલ થાય છે કે હવે મને અહીંયાથી બહાર નીકળવું છે. તો પછી એ यहाँ મારે છે, વહાં મારે છે, यहाँ મારે છે, વહાં મારે છે ને બહાર નીકળે છે. ક્લિયર? So we are identifying 3 levels right now. એક તો એના ખુદના બોડી એક્શન્સ થી એ નીકળે છે. એનો ખુદનો એક્શન્સ, એ હાથથી મારશે, માથાથી મારશે, પગથી મારશે, વિંગથી મારશે તો એની બોડી સ્ટ્રેસફુલ કન્ડિશનમાં હોય છે તો મજબૂત થાય છે. અગર એ પોતે નહીં મારે અંદરથી તો એના વિંગ્સ કમજોર રહી જશે. નંબર 1. નંબર 2, the thoughts, the positivity કે yes I can do it. એ થોટ છે ને એનામાં સમજ છે કે મને અહીંયાથી બહાર નીકળવું મારા પાસે જરૂરી છે, મેં અહીંયા રહીશ તો મરી જઈશ તો મને બહાર નીકળવું છે. એન્ડ ધ થર્ડ પાર્ટ ઇઝ ધ ઇમોશન. ઇમોશન કહાં છે કે મેં હવે યા નહીં રહી શકતો, મને બહાર જવું છે. there is someone who is waiting outside. મારી માં બહાર છે, she is loving me from outside. તો वो જે ઇમોશન છે, वो ઇમોશન
वो थॉट અને वो એક્શન, આ तीन चीज જયારે થાય છે તો બર્ડી બહાર નીકળે છે. આ ક્લિયર છું મેં આપ સગલાને? તો સમજવાનું એમ છે કે કોઈ ભી ચીજ આપણે કરીએ છે, રિઝલ્ટ ઓરિએન્ટેડ જયારે કોઈ બી ચીજ હોય છે તો ઇટ હેઝ ટુ ગો થ્રુ ધીસ થ્રી પ્રોસેસીસ. શું કયા तीन ચીજ? એક થોટ, એક એક્શન અને એક ઇમોશન. આજે મને કઈ ભી કામ કરવું છે, કઈ ભી કામ, આજે મને શોપિંગ કરવા જવું છે, મેં કહું કે ચાલો આપણે આજે ગોલ્ડ સૂક જવું છે, શોપિંગ કરવા જવું છે, આજે મને બેંગલ્સ બાય કરવી છે, એમના અક્ષર સગલા બહેરાઓ છે એના વાસ્તે. તો એક મારો એક થોટ હશે કે મને કઈ બાય કરવું છે, બરાબર? તો હવે એવો એક થોટ, એકવાર થોટ આવ્યો, પાછી નહીં મને લેવું જ છે, નહીં મને લેવી જ છે, હજી મને કોઈ બીજા ટાઈપની લેવી છે, મને આ ટાઈપની લેવી છે, આમ લેવી છે, એ કન્સિસ્ટન્ટલી એના ઉપર સોચા કરો છો થોડો ટાઈમ શરૂમાં. પછી વાર એમ થાય છે કે હવે ચલો હવે લેવી તો છે, તો હવે કેવી લેવી છે, શું રેન્જમાં લેવી છે, તો એના વાસ્તે પછી પૈસા જમા કરવું શરૂ કરો છો કે ચલો ઇતના બજેટની યા ઇતની યા જૂનું આપીને. તો એ એક્શન્સ આવે છે. અને ઇમોશન્સ, આ પાસે સોનું આવશે, નવી બી બેંગલ્સ આવશે, તો મને કેટલી ખુશી થશે. ક્લિયર? સો ઇટ મેક્સ અ બિગ ડિફરન્સ કે જ્યારે બી આપણે કોઈ બી કામ કરીએ છીએ જેનામાં કોઈ રિઝલ્ટ આવે છે તો એ રિઝલ્ટ આ तीन ચીજથી જ આવશે, થોટ્સ, એક્શન્સ એન્ડ ઇમોશન્સ. બરાબર છે? હવે આ એક પોઝિટિવ થયું. નેગેટિવ અગર હમણાં આપણે લઈએ તો આપ સગલામાં જે સગલાને બી મેરિટલ યા કોઈ બી જગા હમણાં મર્દ બૈરોમાં ઝઘડો થાય છે, યસ એવરીથિંગ વિલ ગો વિથ ધીસ થ્રી. કોઈ બી ચીજ હશે આ તીને ચીજના જ સાથે, થોટ હશે જ, એક્શન હશે જ, ઇમોશન હશે. કોઈ રિઝલ્ટ આવ્યો છે કોઈ જગા પોઝિટિવ આવ્યો હોય તો બી થોટ્સ, એક્શન્સ, ઇમોશન્સ, નેગેટિવ આવ્યો તો બી થોટ્સ, એક્શન્સ, ઇમોશન્સ. પેલા આ સમજશો તો પછી એમ સમજી શકશો કે કહા મારા થોટ્સ પોઝિટિવ છે, કહા નેગેટિવ છે. હવે આ એક પોઝિટિવ થિંગનું મેં એક એક્ઝામ્પલ આપું, એક નેગેટિવ. હમણાં એક બ્રેકઅપ થયો કોઈનું બી, ક્લિયર, યા અનબન થઈ યા કઈ ઝઘડો થયો, તો એનામાં બી ઇટ ઇઝ ધ સેમ પ્રોસેસ કે પેલા થોટ્સ છે પછી એક્શન્સ છે. ઇટ્સ નોટ અબાઉટ ઇમ્પોર્ટન્ટ અબાઉટ ધ સિક્વન્સ, પણ થોટ્સ, એક્શન્સ એન્ડ ઇમોશન્સ ના સબબથી કોઈ નેગેટિવ રિઝલ્ટ આવ્યો. એમાં એમ લઈએ કે હમણાં એક બ્રેકઅપ થયું, મર્દ બૈરોમાં ઝઘડો થયો અને 1 મહિના લગ વાત બંધ કરી દીધી. તો એ ડાયરેક્ટલી એમ થયું કે બસ આજે પછીનો ઝઘડો થયો ને આજથી 1 મહિનો વાત બંધ કરી દીધી? ના, એમ નથી. એના પાછળ થોટ્સ હતા, એના પાછળ એક્શન્સ હતા, એના પાછળ ઇમોશન્સ હતા. શું થોટ્સ હતા કે શરૂમાં નાની કઈ વાત થઈ હશે કે આપ ટાવેલ બેડ પર જ મૂકી રહ્યો છો, હસબન્ડની આદત હોય છે નોર્મલી મરદોની કે હંમેશા બસ, મેં કેટલી વાર, 1 વાર કીધું, 2 વાર કીધું, 3 વાર કીધું, 4 વાર કીધું, 5 વાર કીધું, ટોવેલ બેડ પર જ હોય છે, મને જ ઉઠાવવો પડે છે. તો એ ચીજો, એ એક્શન્સ છે કે જે નથી ગમી રહી. એના પછી એ થોટ્સમાં આવે છે કે અરે યાર સગલી ચીજો મને જ કરવી પડે છે, અભી મેં જ કરું, અભી મેં જ કરું, અભી મેં જ કરું, તો નેગેટિવ થોટ્સ થયા. અને જયારે ઇમોશન્સમાં કે હવે મેં કંટ્રોલ નહીં કરી શકતી, મેં કેટલું કરું, તો એ નેગેટિવ ઇમોશન્સ થઈ ગયા. તો પછી એટલી હિંમત આવે છે કે મને હવે વાત નથી કરવી, મને ઝઘડો કરવો છે યા મને ગુસ્સો કરવો છે, વોટ સો એવર. મેં હમણાં કોઈ બી ના મરદોને બ્લેમ કરું છું ના બૈરાઓને બ્લેમ કરું છું, એકદમ એક ન્યુટ્રલ પિક્ચર આપવા ચાહું છું. કોણ રાઈટ કોણ રોંગ કઈ બી નથી. હમણાં સમજવાનું એમ છે કે કોઈ બી ચીજનું રિઝલ્ટ આવે છે so it is because of the thought, of the action and of the emotion involved. Clear? If we control thought, then already the other two will be controlled. I am sorry, it's not like that. अगर मैं थॉट्स ने कंट्रोल કરી લઉં છું તો ભી મને એક્શન્સ તો કરવાના જ છે કે મારા એક્શન્સ બરાબર થઈ જશે. ફોર એક્ઝામ્પલ હમણાં મેં એમ સમજાવું છું કે થોટ્સ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે પણ એક્શન બી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને ઇમોશન્સ બી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. હમણાં મેં મારા થોટ્સ, મેં મારા શોહરથી ઘણી પ્યાર કરું છું, ઘણું મોહબ્બત કરું છું, મેં મારા થોટ્સમાં છે, બટ નો એક્શન. મને કઈ કહેવાની જરૂરત નથી કે આઈ લવ યુ, there is no action and there is no emotion. It's okay, કઈ નહીં, મને પ્યારથી કહેવાની જરૂરત છે નહીં, નથી. સો અગર ખાલી થોટ્સમાં હશે અને એક્શન્સમાં નહીં હોય, ઇમોશન્સમાં નહીં હોય, સો થોટ્સ ઘણા જલ્દી ડાઉન થઈ જાય છે. થોટ્સના વાસ્તે જ આજે આ સમજવાનું છે કે આપણે એક્સેપ્ટ જ નહીં કરતા કે આ મારો થોટ છે કે આ મારો ઇમોશન છે. जितना भी प्रॉब्लम्स आवे छे वी फील के हमारो इमोशन छे पण एक्चुअली दैट इज अ थॉट. थॉट्स कैन गो ऑन चेंजिंग एंड चेंजिंग एंड चेंजिंग. थॉट्स घना जल्दी फ्लिप थाय छे, चेंज थाय छे.
थॉट्स यानी શું કે દિમાગમાં કઈ આવ્યું કઈ સોચું આજે અચ્છું આવ્યું કાલે ખરાબ આવ્યું પાછી અચ્છું આવ્યું પાછી ખરાબ આવ્યું હમણાં ગુસ્સો અને જે હવે ઇમોશન્સ છે એક કન્સિસ્ટન્ટ થોટના સબબથી ઇમોશન્સ આવે છે ઇમોશન્સ यानी શું કે વારંવાર કોઈ ચીજના બારામાં સોચું તો એ ઇમોશન બની ગયો આ ફરક છે થોટ અને ઇમોશનમાં તેસી થોટ્સ દિમાગમાં આવે છે ઇમોશન્સ દિલમાં આવે છે કેમ કે વારંવાર સોચી રહ્યા હતા તો ઇમોશન દિલમાં આવો પેદા થઈ ગયો ક્લિયર યાને મેં ઘણી વાર સોચું તો મને ઇમોશન કે મને મોહબ્બત થઈ ગઈ દિલથી અને મેં ઘણી વાર નેગેટિવ સોચું આમ તો મને દિલથી અદાવત થઈ ગઈ સો ધીસ ઇઝ અ થોટ તો થોટ ના સબબથી ઇમોશન આવે છે ઇમોશન ઇઝ ધ ફીડબેક ઓફ થોટ સો યુ કેન કંટ્રોલ યોર ઇમોશન્સ બાય કંટ્રોલિંગ યોર થોટ્સ બટ યુ કેન નોટ ફીલ કે બસ મારું પોઝિટિવ થોટ હશે તો મને આ કામ થઈ ગયું એ જ મિસાલથી हमने अपने अपना दीનમાં ईमाનમાં देखिए तो ईमानની માના જે ફરમાવી છે કૌલુન બિલ લિસાન વ તસ્દીકુન બિલ જનાન વ અમલુન બિલ અરકાન કે ઓલ જબાનથી કહેવાનો જ છે અમલ બોડીથી કરવાનું છે અને દિલથી સચાવવાનું બી છે યાને ઓલ યાને થોટ્સ કે તમે શું સોચીને કઈ કામ કરી રહ્યા છો નમાઝ પઢવાના વાસ્તે તો દિલથી સચાવીને પડો અને આજાથી અમલ કરીને મેં ખાલી સોચ્યા કરું કે હા મેં નમાઝ પઢવું મને ઘણું અચ્છું લાગે છે પણ મેં નમાઝ ના પઢું તો ના ચાલે સો થોટ્સ એક્શન્સ ઇમોશન્સ હર જગા એમ જ આવશે કોઈ બી રિઝલ્ટ આવે છે તો એ થોટ્સમાં હોય છે એક્શન્સમાં હોય છે ઇમોશન્સમાં હશે તો જ આવશે ક્લિયર છો સો ઇટ મેક્સ અ બિગ ડિફરન્સ જેવારે મેં એમ સોચી લઉં છું કે મારી લાઈફ ઘણી મિઝરેબલ છે મારા લાઈફમાં ઝઘડાઓ છે આઈ કે નોટ કંટ્રોલ મને આમ પ્રોબ્લેમ છે એકચ્યુઅલી આઈડેન્ટિફાઈ વોટ ઇઝ ધ પ્રોબ્લેમ થોટ્સમાં છે એક્શન્સમાં છે ઇમોશન્સમાં છે ક્લિયર સો આપ સગલાને મેં એમ કહીશ કે હવે આ સેલ્ફ અસેસમેન્ટનો ટાઈમ છે આપને જે વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જે ની લિંક જે મેં મોકલાવી છે આપ સગલાને હમણાં હોપફુલી આપ સગલામાંથી થોડા ઘણા જોઈન થયા છો ચેટ બોક્સમાં એ લિંક છે आप लोगों ने हजी एनाમાં જોઈન કરવું હોય તો આપ ये व्हाट्सएप ग्रुप पर प्लीज પોતાના લાઈફની જે બી વાત હોય એ લખી શકો છો યા અગર આપને એમ છે કે आई डोंट वांट टू ओपन अप अबाउट माय लाइफ इन फ्रंट ऑफ एवरीवन then I want you to identify what are your thoughts, what are your actions, and what are your emotions. Maybe positive, maybe negative. But do it right now. हमने आज आप लोगों सगला ने मैं लिंक मोकलावी छे almost so many people 26 members have joined it હજી કોઈને જોઈન કરવું છે resend the link okay मैं resend કરું છું here identify your thoughts identify the actions identify the emotions मैं कोई सी प्यार करूँ છું તો બી આમ જ मैं कोई सी नफरत करूँ છું તો બી આમ જ કનેક્ટ થઈએ and write it down અને આ શાકિલતથી હર જગા દેખી શકો છો हर जगह देखी सको છો आई एम राइट नाउ आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर दिस चेयर इज इन एग्जिस्टेंस कोई भी चीज आज एग्जिस्टिंग છે whatever is in front of me જે ફિઝિકલ ફોર્મમાં છે ચેર છે ટેબલ છે લેપટોપ છે books છે પેન છે all these things which is in existence which are in existence right now they were in a thought પેલા કોઈને હશે કે મને આમ ચેર પર બેઠું છે I don't want to sit on the ground there must have been a thought પછી એ થોટ પર કન્સિસ્ટન્ટલી વર્ક કીધું અને દેન કઈ આમ એક ફર્મો બનાવ્યો હશે કે ઓકે આપને અગર આમ અપરાઇટ પોઝિશનમાં બેઠું હોય તો આમ કઈ બનાવી શકાય છે આમ perpendicular and then એક ચેર બનાવી હશે so that is the way anything into existence comes thoughts આવશે પછી એના પર actions આવશે અને emotions હશે જ મને એમ હશે જે શખ્સે ચેર બનાવી હશે મને પહેલામાં પહેલા એમ હશે કે મારાથી નીચે નહીં બેઠાતું હવે મેં નીચે નહીં બેઠી શકતો મારો પગ ફોલ્ડ નહીં થતો તો મને ખુરશી જોઈએ છે તો ખુરશી બનાવી હશે તો કોઈ બી ચીજ સ્ટાર્ટ થાય છે તો ઇટ સ્ટાર્ટ્સ વિથ થોટ્સ બટ યસ ધોઝ થોટ હેવ ટુ બી પોઝિટિવ ફોર અ પોઝિટિવ રિઝલ્ટ અગર નેગેટિવ સોચશો તો નેગેટિવ થોટ આવશે નેગેટિવ રિઝલ્ટ આવશે ઘણા લોકો પાછું જોઈન કીધું છે એન્ડ આઈ વુડ લવ ટુ હેવ યોર થોટ્સ યોર એક્શન્સ એન્ડ યોર ઇમોશન્સ મારા લાઈફમાં જે પ્રોબ્લેમ્સ છે મેં એમ સમજુ છું કે આ મારું ઇમોશન છે પણ એ ઇમોશન નહીં હોતું એ મારું થોટ હોય છે કેમ કે થોટ્સ વારંવાર ચેન્જ થાય છે ઇમોશનલી આઈ લવ માય ફેમિલી આઈ લવ માય ચાઇલ્ડ આઈ લવ માય હસબન્ડ પણ મારા થોટ્સ એમ થાય છે
કે મારું બચ્ચું મારું સુનતું નથી, મારા શોહર મને ટાઈમ નહીં આપતા, મારા ઘરમાં ઝઘડાઓ થાય છે, સ્ક્રીન વધારે છે, આમ પ્રોબ્લેમ છે, આમ પ્રોબ્લેમ છે. ઓલ ધીઝ આર માય થોટ્સ. તો જીવાની મેં મારા થોટ્સને પોઝિટિવ કરું છું કે હા આ બધા પ્રોબ્લેમ્સ છે, પણ અગેન ઇમોશનલી તો મેં કનેક્ટેડ છું, મેં સાથે છું, મેં કોઈ ચીજ કરી શકું છું જેનાથી આ ચીજને મેં કંટ્રોલ કરી લઉં. સો ધીઝ આર ધી ડિફરન્ટ થોટ્સ એન્ડ ધીઝ આર ધ ડિફરન્ટ ઇમોશન્સ. ક્લિયર છો? કોઈને કઈ હવે ક્વેશ્ચન હોય તો પ્લીઝ કહીએ. थॉट्स, एक्शंस, इमोशंस. जहां मैं मारा थॉट्स ने एक्सेप्ट करूं छू, जहां मैं मारी एक्शंस एक्सेप्ट करूं छू, जहां मैं मारा इमोशंस एक्सेप्टेंस ना ले आवू छू, then the life is really good. When I accept my daughter, okay, my daughter is like this, and I accept myself, तो મને ઘણું settled, relaxed feel થાય છે. When I accept my husband, કે હા મારા husband ને રાતે ખરાટ આવશે તો મને રાતે નીંદ નહીં આવે, so it's a natural process, so I accept it, તો પછી મારા thoughts positive થઈ જાય છે. So acceptance in thoughts, acceptance in emotions, acceptance in actions. So this is the way we can work over it. What do we have to write? Whatever problem you are facing, it can be positive. If you have to write about your problem, then write it in terms of thoughts, actions, and emotions. And if you cannot right now identify કે આપના problem આમ છે, હવે આમાં મારા thoughts શું છે, મારા action શું છે, મારા emotion શું છે, then you can message me personally. I'll let you know. Yes, I can understand. ઝેનબબેન તમે જે વાત લીખી છે, doesn't give me time, doesn't communicate well. Communication ના ઉપર આપણે આવશું. That is another level. હમણાં એક થોડું મેં એના પર ખાલી ponder I will, કેમ કે તમે હમણાં પૂછો છો, these are different levels of training, right? So see, hamna, what is your thought, what is your action, what is your emotion? If he hamna agar main tamari ekdam આ બે લાઈન માં સમજી લઉં કે your husband is not giving you enough time, so what is it? An action? Is it a consistent action? If he is not giving you time, chalo, if it is a consistent action, તો હવે આનામાં એનો thought શું છે, એનો thought શું છે, એનો emotion શું છે, એમ સમજો. He is not giving you enough time. हमना जे बहिरो ने जे बेन ने एम फील થતો હોય કે મારા શોહર મને enough time નહીં આપતા, આ એક એક્શન છે કે મને મારા હસબન્ડ નો એક દિનમાં 4 કલાક જોઈએ છે પણ મને 4 કલાક નહીં આપતા, 2 કલાક આપે છે. તો આ એક્શન ઓફ ધ હસબન્ડ, એના પાછળ એનો થોટ શું છે, એના પાછળ એનો ઇમોશન શું છે. શું એનો થોટ પોઝિટિવ છે કે નેગેટિવ છે? કેન યુ આઈડેન્ટિફાઈ ધીસ? એને નહીં આપવું કેમ કે તમે નહીં ગમતા એમ છે. એનો ઇમોશન એમ છે, હમણાં નેગેટિવ વેમાં વધારે વાત કરું છું તાકે સમજી જાઓ. નેગેટિવ ઇમોશન છે કેમ કે તમે નહીં ગમતા, યા એને કોઈ બીજું ગમે છે, ના ઉઝબિલ્લા, એમ નહીં હોય, રાઈટ? તો વોટ કેન કોલ ટ્રીટમેન્ટ ફ્રોમ હસબન્ડ? I can understand, but हमना मैं जेम समझावा चाहूँ छू, I want you to think accordingly, right? Okay, the action, it has to get linked with the emotion and the thought process. Okay? Not able to interpret situation as positively as my spouse about family, friends, work. The pessimism is in me never stops. हाँ, अपने negative thoughts नहीं बात कर सो. हमने में एक concept जे बेन लेना आया छे कि my husband doesn't give me time. If this is a behavior of the husband, this is the action, then what is the thought and what is the emotion? If he has a positive thought કે નહીં મને આપવું છે મારા બહેરોને time, પણ I cannot take out the time. Yeah, I love my wife, પણ મારા પાસે ઇતની ગુંજાઈશ નથી કેમ કે મારું આખું schedule આખા દિનમાં એ મિસલસી છે, right? Then you need to work on for it if you want more time. Clear? આ ચીજ મેં એકદમ હમણાં ડિટેલમાં એક જણના એક્ઝામ્પલ થી સમજાવી દઉં છું તાકે સગલાને આમ ક્લિયર થઈ જાય કે એઝ અ બૈરો if I feel કે my husband is not giving me time, so if I feel, मैं बोलूं છું કે I feel my husband is not giving me time, this is not my emotion, this is just my thought. કેમ કે મને વારંવાર આમ thoughts આવી રહ્યા છે, તો maybe it can become an emotion. Clear? તો આ મારો thought છે કે મને time નથી આપી રહ્યા, મારો thought છે અને એનો action છે. હવે સમજો,
એનો એક્શન છે, મારો થોટ છે. લેટ મી કમ્પ્લીટલી એકદમ ક્લિયર પિક્ચર આપું છું આના બારામાં. એનો એક્શન છે, એના એક્શનના પાછળ એનો થોટ શું છે, એનો ઇમોશન શું છે. એનો એક્શન છે, એના પાછળ એનો થોટ એમ છે કે મને ટાઈમ આપવું છે યા મને ટાઈમ નથી આપવું. બે હોઈ શકે છે. મને અગર એને પોઝિટિવલી ટાઈમ આપવું છે, પણ મારું જોબ છે, મારું બિઝનેસ છે, મારા પાસે ઇતના કામો છે, and I'm not able to give my wife the time she needs. And again, emotion. I'm loving my wife. I want to be with my wife, but I cannot. Then he is in problem. તમારા શોહર પાસે હમણાં ટાઈમ નથી કે તમને ટાઈમ આપે. એન્ડ ઇફ યુ થિંક કે મારા શોહર જાણી જોઈને મને નિગ્લેક્ટ કરે છે, યા મારા સાથે ઝઘડો કરી રહ્યા છે, યા મને કોઈ શાકલેથી અવોઇડ ઓર ઇગ્નોર ઓર બસ નથી કરવી વાત એમ કરી રહ્યા છે. સો these are your thoughts. You can control the action of your husband by making such positive steps, taking positive actions and showing out the positive emotions. એક બુક છે જે આપ લોકો લવ લેંગ્વેજની આખી બુક છે. એમાં એ બુકમાં આખા કોન્સેપ્ટ એમ સમજાયા છે રિગાર્ડિંગ ધ કોમ્યુનિકેશન કે men, they want to communicate but they cannot. They want to give their wives the time but they cannot. They want to feel heard and they want to feel more pampered but they cannot ask for it. On the very same way, women, એ લોકોને એમ થાય છે કે તમારી જિમ્મેદારી છે કે તમે મારું ધ્યાન રાખો, તમે મને પ્યાર કરો, તમે મને પૂછો, તમને મને ખુશ રાખવાનું છે. બટ અગેન કેમ કે મેનના અંદર જે ઈગો છે એના કરતા વધારે વિમેનમાં ઈગો હોય છે, તો વિમેન ઓલ્સો એન્ડ અપ થિંકિંગ કે તમે મને ટાઈમ નહીં આપતા, તમારા સિવાય તમને મને પૂછવું જોઈએ, તમને મને કરવું જોઈએ. સો એટ ધી એન્ડ બોથ ઓફ ધેમ આર asking for love, waiting for love from each other. So the love language of men is different from the love language of women. કોઈ વાર અક્સર કોમ્યુનિકેશનના જેટલા પ્રોબ્લેમ્સ હોય છે એમાં વાત જ આ હોય છે કે આને ફિઝિકલ ટચ ગમતું હોય છે, આને વર્ડ્સ ગમતા હોય છે, આને ગિફ્ટ લેંગ્વેજ હોય છે અને આને થોટ્સ ગમતા હોય છે. આને એમ હોય કે તમે મને એવરી 1 hour મેસેજ કરો અને આને એમ હોય કે મેં જેવાય બેચું તો તમારા સાથે બરાબર સી બસ બેચીને ખાલી તમારા જ વાત કરું. સો ધ લવ લેંગ્વેજ ઇઝ ડિફરન્ટ ફોર ધ હસબન્ડ એન્ડ ધ વાઇફ. ઇટ હેઝ ટુ બી ડિફરન્ટ. હવે એમ સમજો કે અગર બેવે જણ એકદમ આઉટસ્પોકન હશે, આને બી અકોર્ડિંગ આની લવ લેંગ્વેજ, હસબન્ડની અકોર્ડિંગ લવ લેંગ્વેજ અગર એમ છે કે હી વોન્ટ્સ ટુ સ્પીક આઉટસ્પોકન છે એકદમ, અને આ બી એકદમ આઉટસ્પોકન છે, તો બી બેવે જણ સાથે નહીં રહી શકે. વન હેઝ ટુ બી એક્સટ્રોવર્ટ, વન હેઝ ટુ બી ઇન્ટ્રોવર્ટ. अपनो क्लैश कहाँ થાય છે મર્દ બૈરોમાં, જहाँ પહેલા તો જે ચીજ મને કમ્પ્લીટ કરતી थी ये चीज હવે મને ઇનકમ્પ્લીટ ફીલ કરાવે છે. પહેલા તમે મારા સાથે આમ કરતા હતા, હવે તમે આમ કરો છો. સો દેટ ઇઝ ધ રીઝન વી ગેટ ક્લેશ્ડ બિટવીન ધ સ્પાઉઝીસ. સો ઇમ્પોર્ટન્ટ એમ છે સમજવાનું કે મારું ફોકસ મારા રિલેશનશિપને બચાવવા પર હોય, સો આઈ વિલ initiate the change. I will take the step, a baby step કે okay, I will take control of the thoughts, મારા ઇમોશન્સ અને મારા એક્શન્સ ને મેં ये શાકિલત થી કરું કે મારા હસબન્ડ નું responsibility I will be taking, that if I want your time then I will take it. Clear, Suma? There are so many messages in the chat box. Let me read. Miscommunication, never understood. Yes, I can connect with all these things. Main problem is miscommunication. Thanks a lot for all these messages. See, how much ever I do, at the end I am the one whom he blames. Again, यहाँ थोड़ा मरदो भी छे ग्रुप में एंड थोड़ा बૈરાઓ भी छे. So I don't want to be like biased કેમ કે मैं एक બૈરો છું. I know how each and every man thinks and I can understand how a woman thinks. And जितना भी આ concepts ની વાત કરું છું, આપ લોકો આજે જે સગલા यहाँ હાજર થયા છો, are you literally responsible? Do you really want to, yeah, as in, do you have that particular emotion કે હા તમને સંભાળવું છે તમારું રિલેશનશિપ, તમને સંભાળવું છે? પેલા આ વાત કરો. Do you want to break the eggshell or you want to be inside it? તમને સંભાળવું છે અગર, then I want you to think of the thoughts, to think of the action, to think of the emotions. આ ઘણું જરૂરી છે.
આપ સગલાના જવાબો બી મેં સુની, સગલાને મેં આન્સર્સ આપી દઈશ. जितना भी प्रॉब्लम છે એ સગલાના મેં આન્સર્સ આપી દઈશ. પણ જે કોન્સેપ્ટ સમજવાનું છે એ હવે આ નેક્સ્ટ લેવલ પર આપણે આવીએ છીએ અને આ કોન્સેપ્ટ થી હજી વધારે ક્લેરિટી આવશે. પણ એમ સમજવાનું જરૂરી છે કે હસબન્ડ એન્ડ વાઇફ બોથ આર ઇનકમ્પ્લીટ. બોથ આર ઇનકમ્પ્લીટ. હસબન્ડ ને મેથ્સ ગમે છે તો વાઇફ ને ઇંગ્લિશ ગમે છે. હસબન્ડ ને ખટ્ટું ગમે છે તો વાઇફ ને મીઠું ગમે છે. અને એના જ સબબથી આજે બે જણ સાથે છે. રાઈટ? હવે થોડો ટાઈમ સાથે રહ્યા તો પછી હવે મને હસબન્ડ ને જેને મીઠું ગમતું હતું અને વાઇફ ને ખટ્ટું ગમતું હતું. હવે વાઇફ ને મીઠું ગમવા લાગી ગયું, પણ હસબન્ડ ને બી એમ છે કે અરે યાર તને હજી બી મને મીઠું ગમતું હતું, હવે તમને કે મીઠું ગમવા લાગી ગયું. So these are just the basic things which we need to grow, we need to think, and we need to shift our mindsets. अगर रिलेशनशिपમાં હેલ્ધી રિલેશનશિપ, અગર સ્ટેબલ રિલેશનશિપ રાખવું છે, then change, then growth is going to be there. પહેલા તો તમે આમ કરતા હતા, હવે તમે આમ નહીં કરતા, યા પહેલા આમ નહોતા કરતા, હવે તમે આમ કરો છો. That is going to be there again and again and again. So એમ સોચી લેશો ને કે આ it never works, or આમ થાય છે, or આમ થાય છે, મગર again it's a cycle. આજે આ સેકન્ડ કોન્સેપ્ટમાં આપ લોકોને ઘણા જવાબો મિલી હશે. And I want you all to focus on thoughts, actions and emotions. Accept the way you are first of all, and accept the way your spouse is. એમ જેટલું જ્યાદા એક્સેપ્ટન્સ ક્રિએટ કરો છો એટલું જ્યાદા તમે એકબીજાને સ્પેસ આપો છો. And it means a lot for each and everyone. I want to come with this concept, the change state. આ ઘણું ઇઝી છે, ઘણું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે સમજવું. It has changed my life and the way I looked at life. અને આના સબબથી ઘણું સેટલ ફીલ થાય છે. So here in my life I am on point A right now. हमना मैं एम कहूँ कि मारी लाइफ हमना maybe engagement or marriage or बच्चाओं ना अंदर में हमना I'm just starting and my life is going on smoothly. A પર છું મેં અને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ મારું ઘણું ફાઇન સગલું સેટલ ચાલી રહ્યું છે. બી પર આયા. હવે મારી લાઈફમાં થોડા ઘણા પ્રોબ્લેમ્સ અપ્સ એન્ડ ડાઉન્સ હતા. થોડું ઘણું મેં સેટલ કરતી હતી, થોડું ઘણું ચાલતું હતું, થોડા ઘણા ગુસ્સા નોક જોકતું હતું મેં ચાલતું. હવે બી પર આવીએ છે. બી પર આવીએ છે. સો બી ઇઝ ધ પોઈન્ટ ઓફ બાયફર્કેશન. મને એમ ફીલ થાય છે કે અરે યાર full time I am only the one who is doing, there is no result coming, and I like bifurcation. You are now divided. કે મારા thoughts છે કે મારા emotions છે. From A to B also there were thoughts, there were emotions, there were actions, and you were satisfied. But on B you are not satisfied. Any relationship તમે કહાં બી કોઈ બી રિલેશનશિપમાં વર્ક કરશો, you will never feel satisfaction. And that is the the blossoming part of that relationship. हर relationship में कहीं ना कहीं कमी हसे ज. And if you want to keep that relationship, so move on with it. Just that. जो relationship ने perfect करवा जासो तो પછી એનામાં જે richness છે એ ચાલી જશે. Any relationship એ ખેંચી ના ખુદાનો કાનૂન જ છે કે મર્દ અને બૈરોને સાથે રાખે છે. મોહબ્બત છે જ એકબીજાના દિલમાં. જે કિતાબુન નજામાં ફરમાયું મોહબ્બત તો છે જ, ઇમોશનલી કનેક્ટેડ છો, પણ કોઈ ના કોઈ થોટ, કોઈ ના કોઈ એક્શન એવું હોય છે કે જે નહીં ગમતું. ઓકે, એક્સેપ્ટ ઇટ એન્ડ મૂવ ઓન. ઘણી ચીજો ગમે છે પણ મેં અટકી જાઉં છું જે ચીજો નહીં ગમતી. આ કોન્સેપ્ટ સમજાવું છું તો ક્વાઇટ આપ લોકોના જે ક્વેશ્ચન્સ છે એના આન્સર્સ આપ લોકોને મિલી જશે. સો હિયર વી આર A to B. થોડા દિન મારા એક મહિનો મેં મારા હસબન્ડના સાથે ઘણું ફાઇન ચાલે છે. થોડી ઘણી ટૂટું મેં થાય છે, એ મારું સુની લે છે, મેં એનું સુની લઉં છું. અગેન બી પર હવે મેં બાયફર્કેશન પર આવી જાઉં છું કે હવે મને થોડું મને ગુસ્સો આવી રહ્યો છે. નાઉ ઇટ્સ ટુ મચ યાર. એવરી ટાઈમ મને જ ટ્રાવેલ ઉઠાવવાનું, એવરી ટાઈમ મને જ વાસણ ક્લિયર કરવાનું, એવરી ટાઈમ મને જ કપડા ધોવાના, મને જ આમ બધું લાઈક મેં હમણાં વધારે બૈરાઓ ઓરિએન્ટેડ વાત કરી શકું છું. મારા તો ને ઘણી બીજા એ લોકોના ઇશ્યુઝ હોય છે. એનામાં એ લોકોને એવરી ટાઈમ મને જ પૂછવાનું કે તમને શું પ્રોબ્લેમ છે. એ લોકોનું આ જ હોય છે. તમને કઈ પ્રોબ્લેમ છે તો તમે મને કહી દો. કેમ એમ વાર જાઉં છું કે મેં આવીને પૂછું શું થયું, એ થઈ રહ્યું છે, કઈ માથું દુખી રહ્યું છે. So that is their way of thinking. And when the way of thinking, the approaches are different, of course the result is going to be different. Sorry. Now, A to B,
Now, after B comes C, which is also known as the dark night of the soul, or C अपने एम कहिए कि बस हवे this is the entropy and this is the last point, हवे मारा सी बर्दाश्त नहीं था तो राइट. તો A to B હમે રહ્યા સાથે 1 મહિનો 2 મહિના 4 વર્ષ 10 વર્ષ 15 વર્ષ, પણ હવે મેં ઘણું 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 સબર કરી લીધું, તો હવે ધીમે 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 હવે મેં એટલું મારામાં પાઇલ અપ થઈ ગયું છે કે બસ આઈ ફીલ કે હવે મેં બર્સ્ટ આઉટ થઈ જઈશ. ઓકે, તો એ સી આવે છે અને હર એકના લાઈફમાં આવે છે અને હર એક રિલેશનશિપમાં આવે છે. હર એક રિલેશનશિપમાં આવે છે, સમજો. એ ટુ બી માં બી થોડા ઘણા સી હશે, પણ એ કેવા હશે કે અમેન્ડેબલ, ઓકે, સોર્ટ આઉટ થઈ જાય છે. પછી જયારે બી પર એક પોઈન્ટ પર સ્ટક થઈ જાય છે. એન્ડ ધેન વેન યુ ગો ડાઉન 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 ડાઉન, ત્યારે પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ્સ, પ્રોબ્લેમ સ્ટાર્ટ થાય છે. જ્યારે યુ start going down and you are not controlling yourself, you are not stopping yourself. तो ये प्रॉब्लम अगेन 3 लेवल्स में होनी चाहिए. ये प्रॉब्लम थॉट्स में होनी चाहिए, ये प्रॉब्लम एक्शंस में होनी चाहिए, ये प्रॉब्लम इमोशंस में होनी चाहिए. समझा? यानी મારા શોહરને મેં કહું છું કે મારા વાસ્તે આજે ચા બનાવી આપો. મેં રોજ નાસ્તો બનાવું છું, મેં તમને કીધું કે આજે ચા બનાવી આપો, તો બી ના બનાવી આપી. જો એ મારું ધ્યાન જ નહીં રાખતા. આ એક ખાલી એક ટાઈમ એમ થયું કે ઓકે એ મારું ધ્યાન નહીં રાખતા, કેમ કે મેં ચા બનાવવાનું કીધું ને ચા ના બનાવી. નેક્સ્ટ ટાઈમ પાછું મેં કઈ કરવાનું કીધું, જો એ મારું ધ્યાન નહીં રાખતું. પાછું કઈ કરવાનું કીધું, જો મારું ધ્યાન નહીં રાખતું, જો મારી વાત નહીં માનતા, જો મારી. સો ધોઝ થિંગ્સ ગેટ ઓન એન્ડ ઓન એન્ડ ઓન એન્ડ ઓન એન્ડ ઓન, અને પાઇલ અપ થયા કરે છે. સો યુ આર ગોઈંગ ડાઉન 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 ડાઉન. કેવા લગ એ ચીજને તમે સબર કરા કરશો, એ ચીજ પર કઈ એક્શન નહીં લો, કઈ એના પર જેવા લગ તમને એ ઇમોશનલી ટ્રિગર નહીં કરે. જે હમણાં ઘણા લોકો વાત કરે છે કે મને ડિપ્રેશન આવી જાય છે, મને પેનિક અટેક્સ આવે છે, મને રાતે નીંદ નહીં આવતી, મને નેગેટિવ થોટ્સ, સુસાઇડલ થોટ્સ આ બધું આવે છે. એ કેવા આવે છે? બેસિકલી વેન દે આર ઇન સી. ક્લિયર? તો સી માં જે સગલા હોય છે એ લોકોને આ ચીજ આવે છે. બરાબર? હવે સી માંથી નીકળવું ઘણું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. શું કામ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને કેવી રીતે નીકળવું એ સમજો. કે એ ટુ બી તો ફાઇન હતા, થોડું ઘણું ચાલતું હતું. બી ટુ સી ઇઝ અ ગ્રેજ્યુઅલ પ્રોસેસ, બટ અગેન સી ટુ ડી ઇઝ ઓલ્સો અ ગ્રેજ્યુઅલ પ્રોસેસ. અગર તમને, ઇફ યુ આર ધ વન હુ વોન્ટ ટુ કમ આઉટ ઓફ સી, મારા રિલેશનશિપમાં આ પ્રોબ્લેમ છે, આઈ હેવ આઈડેન્ટિફાઈડ કે મારા હસબન્ડનો ઈગો ઘણો છે એન્ડ આઈ એમ ઓલ્સો ઇગોઇસ્ટિક. If you have identified this problem and I cannot take it anymore, Anna sabab se I am going in C, I am going in depression, and I want to come out of it. If it's your relationship and if you are the one who is responsible for this relationship, then only you are going to come out of C to D. તો આપ C से નીકળીને D પર આવશો. નહીં તો ઘણી વાર શું થાય છે, બેસિકલી એમના મેરિટલ પ્રોબ્લેમ્સમાં મેં તમારી પ્રોબ્લેમ સુનીને એમ કહી દઈશ કે જો આમ નથી ચાલતું, આમ કરવાનું, જો તમને આમ કરવાનું, જો તમને આમ કરવાનું. એઝ ઇન આઈ હેવ બીન ગિવિંગ સો મેની સજેશન્સ ટુ સો મેની પીપલ. થાય શું છે કે જે સજેશન મેં એક વર્ષ પહેલા આપેલો કે તમે શાયદ આમ કરશો તો તમને ફાયદો થશે, એ સજેશન 5 વર્ષ પછી એના ઉપર ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરે છે. આપ સમજી રહ્યા છો? સી એક એવો પાર્ટ છે કે જ્યાં લોકો ને સી માંથી નીકળવું જ નહીં હોતું. આ આઈડેન્ટિફાય કરવું રહ્યું. સી માં જે લોકો એવા હોય છે કે they have accepted this thing as for the whole life. હા, મેં તો આવી જ છું, મેં તો આવો જ છું. I don't want to grow, I don't want to change, I don't want to come out of this state. ઘણી વાર હસબન્ડ એન્ડ વાઇફ એ લોકો કેવા હોય છે કે આમ હર 2 દિનમાં ઝઘડાઓ થાય, હર 2 દિનમાં. And they are okay with it. કે હા ઓકે કઈ નહીં, મારો ઝઘડો થશે. 1 મહિના લગ વાત ના કરે. And they are okay with it. કે શું છે કે મારાથી વાત નહીં કરતા. So that is the C within their relationship. And they don't want to come out of it. Right? So C માંથી બહાર નીકળવાનું, the first important thing is that you have to take the initiative. મને આ ચીજથી બહાર નીકળવું છે. I cannot live like this. મારાથી આ બર્દાશ્ત નહીં થતું. There is some problem in the action, there is some problem in emotion, there is some problem in the thoughts. તો સી માંથી નીકળવું ઘણું 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 જરૂરી છે ફોર યોર ઓન સેલ્ફ. જે બી સગલા હમણાં સ્પાઉઝેસ છો, જે લોકોને બી રિલેશનશિપ મેન્ટેન કરવું છે, ટેક ધ રિસ્પોન્સિબિલિટી કે ઓકે માય હસબન્ડ ઇઝ નોટ ગિવિંગ મી ટાઈમ
and this has been too much for since last 2 years, 1 month, 5 days. See, મારા સાથે આમ થઈ રહ્યું છે. I want to take his time. હવે મેં responsibility લઉં છું કે I will be the one to take. I will ask for his time. He is my husband. મને time નહીં આપો તો કોને time આપશો? Right? તો હવે જેમ A to B, B to C ગયા, એમ જ C to D. D is when you develop the coping mechanism of your relationship, of your field, of your problem. यानी मैंने A to B ના અંદર ઘણા પોઈન્ટ્સ હતા, ઘણા સ્ટેપ્સ હતા કે મેં B to C માં ગઈ, and now જીવાને મને એમ થઈ ગયું કે હવે મારાથી આ બરદાશ્ત નહીં થાતું. I cannot take it on emotions, I cannot take it on actions, I cannot take it on behavior, thoughts. તો મને બહાર નીકળવું છે. તો પાછા તમે હાથ પગ મારશો, C to D માંથી આવશો. તો પાછું કેવી રીતે આવશો કે તમને પહેલા એમ ફીલ થશે કે આ પહેલા શું આવશે એનામાં પાછું પહેલા થોટ આવશે કે હવે મને અહીંયાથી બહાર નીકળવું છે. I cannot tolerate my relationship like this. वो इमोशन मोहब्बतનો છે કે I love my husband but I want to come out of it. Clear? Now you will go for the thoughts કે હા હવે how do I come out of it? How can I ask my husband to give me some more time? And then you will do some action. Then again you will have some thought, then again some action, then again some thought, then again some action, but the emotion has to be there. I want to do it energetically. Clear? हमना एकदम simple. तो C to D is again so many levels and so many steps. એમ નહીં થાય કે એક વારમાં જ બહાર આવી ગયા, એક વારમાં B to C નહીં આવતું, એક વારમાં C to D બી નહીં આવે. consistently કરવું પડશે. ક્લિયર? એકદમ બેસિક એક્ઝામ્પલ. આપણે રૂમમાં એસી ઓન કરીને બેઠીએ છીએ, થોડી વાર અચ્છું લાગે છે, પછી પાછી થોડી વારમાં શું થઈ જાય છે, ગરમી ઠંડી ઘણી લાગવા લાગી જાય છે. રાઈટ? તો થોડી ઠંડી લાગે છે તેવા મેં બરદાસ્ત કરી લઉં છું. પછી જો એકદમ ઠંડી કે હવે મારાથી બરદાસ્ત નહીં થાય તો જ મેં પછી એસી સ્વિચ ઓફ કરું છું. પાછી થોડી વાર થાય છે કે પાછી મને ગરમી લાગવા લાગી છે, તો થોડી ગરમી મને अच्छी લાગે છે, અને જ્યારે ઘણી ગરમી થાય છે તો જ મેં એસી ઓન કરું છું. સો જેમ મારી બોડીમાં ફિઝિકલી ટેમ્પરેચર્સ ગો ઓન અપ એન્ડ ડાઉન, એ જ મિસલથી મારા ઇમોશન્સ, મારા થોટ્સ, I can control them by switching on and switching off. But I need to feel that thing in thoughts, in actions and emotions. I want to complete this concept completely. And this is a beautiful concept. આના સબબથી મારા લાઈફમાં, મારી પોતાની લાઈફમાં મેં કહું છું કે ઘણા રિલેશનશિપ્સ આમ ઘણા સ્ટેબલ થઈ જાય છે. When you start accepting. હવે આના પછી આગળ, let me move on with D. હવે ચલો સાહેબ મેં એક B C C માં આવી, મેં ઘણી મહેનત કરી અને ફાઇનલી મેં ચેન્જ કીધું. I changed myself, I changed my husband. મેં વારંવાર મહેનત કરીને મેં D પર પહોંચી ગઈ કે ઓકે મને એમ સમજ પડી કે મારા હસબન્ડને આમ જોઈતું હતું, મને આમ જોઈએ છે, તો અમે આમ એક D પર પહોંચ્યા. સો નાઉ am I done? કે હવે મારું થઈ ગયું કામ, ચલો હવે મારી લાઈફ સ્ટેબલ થઈ જશે, મારું રિલેશનશિપ, I will be loving wife, he will be a loving husband. Yes, it will be, but again temporarily. Because એના પછી D પછી પાછા તમે you have developed some part of your coping mechanisms and you will reach to A1, which will again bring you to B1, and again there will be some, after some time there will be C1, then again there will be D1, then again A2, B2, C2, D2, A3, B3, C3, D3. This is called life. થયા જ કરશે. કોપિંગ મિકેનિઝમ ડેવલપ કરવું એના વાસ્તે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. હવે આમાં જે બ્યુટી છે, જે કોન્સેપ્ટ છે, એ સમજીએ. એ ઘણું અચ્છું અને ઘણું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે यहाँ એમ સમજાવવા ચાહું છું. એક સેકન્ડ કે there are so many successful people. हमने आप अगर ये लोगों ने देखता हो तो how have they become successful in lives? They were taking so many decisions faster and faster and faster. ये लोगों ने जो B to C हटू और C to D, यानी anything in your life, तमें कोई भी जगह जो nobody is going to grow without this C. So successful people, how were they growing again and again and again? They were taking more decisions. ઘણા decision. એમ સોચતા નથી કે આ right છે કે wrong છે. You take the decision and you go on. Okay. આનામાં પાછો કઈ C આયો, again develop another coping mechanism, again go on. Again કોઈ પાછો C આયો, move on.
तो जेम सक्सेसफुल पीपल या सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स हसे B1 C1 D1 तो जितना सी जाता जासे इतनो आज एंगल છે ये कम થતો जासे કેમકે you have been developing D1 D2 D3 D4 તો તમને સેમ લેવલના પ્રોબ્લેમ્સ હવે નહીં આવે હવે તમને હાયર લેવલના પ્રોબ્લેમ્સ આવશે રાઈટ એન્ડ દેન તમારું જેટલું જે ફર્સ્ટ B2C C2D જે હતું એ પેલા ઘણું ડીપ હતું મે બી એમ સમજીએ કે આ એટલું ડીપ હતું ફર્સ્ટ ટાઈમ જ્યારે મારો ઝઘડો થયો તો મેં એક મહિના અલગ વાત ના કીધી તો નેક્સ્ટ ટાઈમ જ્યારે ઝઘડો થશે તો મે બી શાયદ મેં 10 દિનના અંદર મેં સુલહ કરવાની કોશિશ કરી લઈશ તો जितनो ज्यादा मैं सी ने आइडेंटिफाई કરીને એનામાંથી બહાર નીકળવાની કોશિશ કરું છું itno I am developing my own coping mechanisms તો and this thing will get shorter and shorter and shorter તો BCD નો જે એંગલ છે એ નાનું થતું જશે and again એમ ધ્યાન રાખજો કે B over here એ lower level પર છે અને D higher level પર છે you cannot think of B of the same thoughts of the same emotions of the same actions when you are on D डी માં यहाँ જીવારે તમે પહોંચો છો ડી માં જીવારે પહોંચો છો તો જે એક્શન્સ જે ઇમોશન્સ જે થોટ્સ નો જે લેવલ હોય છે એ બી પર નહોતો અને જીવારે ડી પરથી તમે પોતાના સેલ્ફ ને દેખશો અરે આ પ્રોબ્લેમ તો આમ હતી ઓ કાશ મેં પહેલાથી સમજી જાતે મને તિવારે કેમ ક્લિક ના થયું that is the point of realization are you getting each and every one this is really this works for husbands and wife this works for parents as well this works for his journey this works within friends this works with academics each and everything જીવાલક મારી પ્રોબ્લેમ એ માથાના ઉપર નહીં જાતી ને तिवालक મને એવો પ્રોબ્લેમ માંથી નીકળવાનો રસ્તો જ નથી મિલતો અને જીવાલક મેં મારા પ્રોબ્લેમ ને હા ઓકે ચાલશે 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 લેયા કરું છું ખેંચા કરું છું તો ખેંચાયા કરું so I want you all to identify the thoughts, the actions, the emotions, and then how are you going to come out of it? ઘણી વાર એમ બી થાય કે કોઈ B2C માં એકદમ જલ્દી ગયા અને એકદમ જલ્દી બહાર બી આવી ગયા અને ઘણી વાર એમ બી થાય કે B2C માં ગયા તો ગયા જ પછી એને બહાર આવવું જ નથી એને C માં જ રહેવું છે એ ડિપ્રેશનમાં છે એને મેં ઘણું બી થેરપી આપી દઉં ઘણા બી કોન્સેપ્ટ્સ આપી દઉં બધું સમજાવી દઉં પણ એને ખુદને એમ છે કે હવે મને આમ જ રહેવું છે then nobody can help it clear so it has to be from within for your own self for your own relationship and each and everything clear I can see some messages in the yes Ben very well explained thank you understand well I missed start will you upload recording okay I will check about it okay any more questions right now regarding this change state indicator it works amazingly કોઈ વાર બી એમ સોચી લઉં છું મેં હમણાં મારા let me talk about my own self I don't mind sharing my own life I hope nothing is going to get viral on any of the social medias right I can trust you all for this thing એમ સમજવાનું એમ છે હમણાં એકદમ easy way માં કે જે બી કરું છું या જે બી કરીશ या જે બી રિઝલ્ટ આવવાનો છે अपने लोगों in this generation we never focus on the process મને પ્રોસેસ ઘણો લંબો લાગે છે why because I'm always focusing on the result मैं આજે સોચું છું તો મને આજે દુપેરે મેં આજે ઓર્ડર કીધું છે તો મને દુપેરે ઝોમેટો या સાંજ તક એમેઝોન પરથી મારું કઈ આવી જશે so this is the way we are thinking in our relationships मैं આજે મેં કઈ ચીજના બારામાં મારા હસબન્ડના સાથે વાત કરીને મેં સુલેહ કરી લીધી કે okay fine this is the way I am going to live હવે તમને સમજ પડી ગઈ મને સમજ પડી ગઈ now we are going to have a happy life throughout the years અને બસ આ ડન થઈ ગયું હવે આના પછી કોઈ વાર બી સી નહીં આવે નો ઇટ્સ નેવર ગોઈંગ ટુ બી લાઈક ધેટ હવે મેં ઇતની વાર 1-2 કલાક તક અમે બેઠીને પેચઅપ કીધું કે તમે આમ કરશો મેં આમ કરીશ તમે આમ કરશો મેં આમ કરીશ પાછો ઝઘડો થઈ ગયો so this is the way we move on and on and on never think કે એક વારમાં સગલા જ એકદમ directly from crow they will change into pigeons no one is going to leave their core from whatever they are inside as in from for me I am literally agar main hamna mari baat karu I am very slow at doing anything so this is my core since birth I have been listening from all of my family members that
she is really slow. I am developing, developing from B to C to D, from B to C to D. But જીવારે બી मैं अगर मैंने टाइम मारा पास 1 કલાક નો टाइम હશે તો I would love to just lie down and feel lazy. So that because I am at core a bit slow. Clear? So જે core પર હશે, you can never change any person. What is your way that you need to develop coping mechanisms focusing on D, and don't forget the process, the thoughts, the actions, and the emotions. Any questions so far? Husband triggers me with my past and my family. That makes me angry. Okay. If you feel angry right at that particular point, so what? So what? Tell me. If you feel angry, do you want to come out of it? Take the responsibility. Start breathing in and breathing out. Just ask yourself, so what? હા ઓકે, તમે મને આમ સતાવો છો, ચીગાવો છો, છેડો છો, હેરાન કરો છો, ટ્રબલ અપ કરો છો. Somewhere, again, this is another level, but let me tell you, nothing comes to you without doing the same thing to another one. Every action has an equal and opposite reaction, right? Einstein no law che. Every action has an equal and opposite reaction, right? If I will give you love, you will send it back to me. If I will give you hate, you will send it back to me. If I'm giving someone love and I'm not getting it back from him, it means I have done something bad to someone and I am not getting it back from him, so I'm getting it back from this side. But if I am giving positivity, if I am accepting others, others will accept me. હવે ક્લિયર થાય છે? અગર મને મારા આપ લોકોને એકદમ બેસિક મારા બારામાં વાત કરું. મેં એક ખિદમત ગુજાર છું. મેં હમણાં यहाँ અબુ ધાબીમાં મદ્રસામાં મોહલ્લેમાં બી છું. આપ લોકોને એમ લાગે છે કે I have a perfect settled life. Wow, my business, my career, મારા શોહર, મારા ફરજંદો. Alhamdulillah, everything is perfect because I have the control. And yes, there are so many turbulences. Hoy. A to B, B to C, C to D. But I'm growing because I am responsible for my happiness. I am responsible for whatever I want to do. I take the initiative. अगर मैंने never जो એમ સમજો, ઇમોશન્સ તમારા છે. You can control your emotions. Thoughts are uncontrollable. Thoughts ને કંટ્રોલ કરવા વાસ્તે બેસ્ટ વે, આજે ચલો એના ઉપર બી વાત કરી લઈએ કે થોટ્સ ને કંટ્રોલ કેવી રીતે કરવાનું. I have this thing. We are almost done. આપણા પાસે હવે next 10 to 15 minutes જ છે. Are we ready to change? Let me just wind this thing up. આ concept આપણું ઘણો clear છે. Hopefully, thoughts, actions, and emotions. If I want to be a part, I want to have a happy life, I need to initiate the change by my own self. Clear? Change is difficult in the beginning. It's messy in between. It is beautiful at the end. सब आप हमेशा मैनेज कया करो छो. मैं ज हमेशा आम करूं. I am always doing the positive thing. मैं ज हमेशा sorry कहूं छू. मैं ज हमेशा time આપું છું. मैं ज हमेशा complain કરું છું. Whatsoever. If you want a healthy relationship, it is going to get difficult in the beginning. Right? Like B to C is easy. કેમ કે પ્રોબ્લેમ્સમાં તમે ડાઉન જાવું ઈઝી છે, બટ C to D નીકળવું છે બહાર, તો બહાર યુ નીડ ટુ દાદર ઉતરવું ઈઝી છે, ચરવું ઘણું મુશ્કેલ છે. રાઈટ? તો ચરવા વાસ્તે ઇટ હેઝ ટુ બી ડિફિકલ્ટ. ધીમે જ ચરાય. એકદમ એક સાથે તો નથી જ ચરાવવાનું. એક સાથે તમે સ્લાઇડ કરી શકો છો, ઉતરી શકો છો. Messy in between. થોડું ચરસો કે થાક લાગી જશે. You will feel કે I won't be able to complete. मैं कहाँ दादर पर આવી ગઈ. I can't go up. I can't climb that much. But when you reach the top, it is going to get beautiful at the end. So believe in yourself. Change all the ways which are not serving you. Step by step. મને આજે એમ નહીં ગમતું કે મારા ફેમિલીના બારામાં બોલું છું. Talk about it. Can you please, I love you, you love me, I don't want you to interfere my family members anytime, anywhere. And try to change. Again, એક વાર વાત કરશો, નહીં વાત માને, કેમ કે શાયદ એના આદતમાં હોય, થોટમાં હશે, ઇમોશનલી એ તમને ટ્રિગર કરવા નહીં માંગતા હોય. અગેન, ના સમજમાં આવ્યું, અગેન વાત કરીને કઈ બીજા શાકિલતથી સમજાવો, ના આવ્યું કઈ બીજા શાકિલતથી. Go on
trying all the different things. It is difficult, it is messy, it will be beautiful. But identify karo and then change the ways which are not serving you. જેનાથી મને happiness feel ના થતી હોય, then you need to change the ways which are not serving you. And at the end, just winding this thing up, looking within your own self, there are three types of mindset. ઘણું common છે: open, arrested, and closed. Open, where I am ready to accept solutions, where I focus on the happiness, where I focus on the integrity, where I focus on respect. That is open mindset. And when I am closed, જેનું જે ધાતુ હોઈ જાય, મારું દિલ દુખાયું, મને આમ બોલા, મારા સાથે આમ બિહેવ કીધું, મને આમ કરું, then you are completely closed. And you are not looking for solutions. You are not trying to patch up. Arrested na andar apne sangla em કહી શકું છું કે right now we are all connected because we are all in that particular zone, maybe a bit more open or a bit more closed. Arrested याने हमना दरवाजाના અંદર છે, અંદર ચાવી નાખીને ઘુમાવીને કોશિશ કરશો, then you will find it and you will open it. So it's important for you to have an open mindset rather than going for the arrested or the closed. On the contrary, એમ બી કહેવા ચાહું છું કે if the wife is open mindset, is having an open mindset, the husband is going to have a closed mindset. Like, for example, હવે થોડું identify કરીને બરાબર સી સમજો. This is again a different level communications માં બી and psychological needs ના અંદર બી જ્યારે વાત આવે છે. So how do એમ કહેવાય છે ને કે opposites attract. What does this mean? तो ओपन माइंडसेट वाला ने क्लोज माइंडसेट वालों गमसे, क्लोज माइंडसेट वाला ने ओपन माइंडसेट वालों गमसे, एंड दे बोथ विल कंप्लीट ईच अदर. प्रॉब्लम कहाँ થાય છે કે ઓપન વાળો ક્લોઝ ને કહે છે કે you open yourself and close વાળો ઓપન ને કહે છે કે you close yourself. So when you both are working to complete each others, then you are happy, then you are moving on. But when you are cutting each other કે નહીં તમારું wrong છે, નહીં તમારું wrong છે, then you are not going to complete. Clear? And then lastly, this is something, okay, park your thoughts right now. Have at the end, I want you all just to do, see, in the beginning, we started with just mind elevation. Okay, you need to think of any stable situation. Brother Tahirama ziyarat karwane gaya અને વહાં relax થયા. Now, હવે ઘણીવાર મારા સાથે એમ થાય છે કે I just can't control my thoughts, the negativity, આમ કરે છે. All these are, again, identify your thoughts. Very important. Emotions अपना हमेशा positive હશે. Thoughts ઘણા negative આયા કરે છે. Just do it for your own self, for your relationship, for your betterment. Okay? Take a notebook and write down whatever you think. Write it down. Believe me, you will finish ending writing down your thoughts like more than 4 or 5 sentences. 10 sentences will लिखવું આપના વાસ્તે મુશ્કેલ હોય છે. જ્યારે મેં તમને પૂછીશ કે તમારે શું પ્રોબ્લેમ છે, શું થયું પ્રોબ્લેમ તમારો રિલેશનશિપમાં, then people like સાહેબ ઘણી પ્રોબ્લેમ છે, આમ કરે છે, મને રૂલાયા કરે છે, મને સતાયા કરે છે, મને વાત નહીં કરતા, મને આમ ટ્રિગર કરે છે, આમ કરે છે, મેં એટલું કરું છું, મારા સાથે હંમેશા આમ કરે છે. All these are just your thoughts. Emotionally, at the core, you love, you are in a relationship, he is with you at the core. But your thoughts are making your relationship unstable. So park your thoughts. કે હમણાં મને પેલા બરાબર થી સમજવા દો કે આ મારા thoughts कितना valid છે ને कितना invalid છે. So start writing. જ્યારે બી ગુસ્સો આવે, જ્યારે બી કઈ બી problem આવે, start writing what is happening. So what is the thought, what is your emotion, what is your action. જહાં તમે લીખવાને બેઠશો ને, તમે લીખી જ નહીં શકો શું પ્રોબ્લેમ છે. લિટરલી લીખી નથી શકતા. એને એક ચીજ હોય છે, પણ वो बात का बतंगर, શું કહે છે કે ખોદા પહાડ નીકળા, કે એક બાતનો બતંગર કहाँ બને છે? अपना थॉट्सમાં. जहाँ लिखवाने બેઠશો તો નહીં લીખી શકો. પ્રોબ્લેમ્સ ઇતના વધારે નહીં હોતા, સોલ્યુશન્સ વધારે હોય છે. પણ મારા થોટ્સમાં મને હંમેશા એમ લાગે છે, એન્ડ ધેટ ઇઝ અ ન્યુરોલોજિકલ વે ઓફ થિંકિંગ. જો મારું બ્રેન એટલું કામ કરે છે, જસ્ટ ઇમેજિન હમણાં તમે આ સુની બી રહ્યા છો,
તમે કઈ બીજી જગ્યા સોચી બી રહ્યા છો, તમે મને દેખી બી રહ્યા છો, એના સાથે તમે ઘરમાં બી કઈ કામ કરી રહ્યા છો, એના સાથે તમે હજી કઈ બીજું બેક ઓફ ધ માઇન્ડ સોચી રહ્યા છો. So our brain is super, super, super energetic. It can do lots of tasks at a time. તો જ્યારે નેગેટિવિટી આવે છે, બ્રેનના વાસ્તે નેગેટિવલી નીચે જવું ઘણું ઇઝી છે. બી ટુ સી at that particular time, just make it action. એવો થોટ્સને એક્શનમાં લઈ આવશો, રાઇટ ઇટ ડાઉન, તો તમારા જે નેગેટિવિટી છે એ કમ થશે એન્ડ યુ વિલ ફીલ વોટ ઇઝ ધ પ્રોબ્લેમ. તો આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકશો કે મારા થોટમાં પ્રોબ્લેમ છે, એક્શન્સ એન્ડ ઇમોશન્સ આર ઓકે. હવે આ પ્રોબ્લેમ, આ પર્ટિક્યુલર એક્શનના સબબથી આ એટલા થોટ્સ આવ્યા, તો હવે મને આ એક્શન પર વર્ક કરવાનું છે, નોટ ઓન માય થોટ્સ. ક્લિયર છું? સમજ પડી? यानी हमने मैं आपने we have to get lighter to rise up. Exactly. You mentioned B and D. There should be difference. There would be 0.1% difference, I accept. But what if that difference is just temporary? Munira, Ben, everything in the world is temporary. अपनो अकीदो छे, दुनिया छे, फनानु घर छे. Nothing is constant and permanent. Your love for your own self is not permanent. Your love for your spouse is not permanent. Your love for your child is not permanent. Nothing in this world is permanent. आपनो अकीदा नया हिसाब से भी जवाब आपू छो. And second point, 0.1% difference, 0.00001% भी अगर upwards होय, then don't neglect it. अपनी आदत શું છે કે મને અડધો ગ્લાસ ખાલી જોવાય છે. अगर वो ग्लास में एक पत्रो भी पानी न हो ने तो भी इम्पोर्टेंट है. अगर मैं घनी प्यासी छू तो मैंने एक पत्रो भी पानी न मिलतो हसे तो मैं ले लीस बोटल में लास्ट ड्रॉप भी मैं पीस. सो 0.00001 भी अपग्रेड थया फ्रॉम सी टू डी तो इम्पोर्टेंट है. क्लियर? Like journaling, yes, like journaling. I do write my thoughts, I write my actions, I write my emotions. पहले नो रिबाउंड्स थाया करे छे which make relationships unchanged. How to manage? पहले नो रिबाउंड्स थाय तो भी लिखो. Wonderfully explained, thank you. पहले नो भी रिबाउंड्स थाय छे तो लिखो. શું કામ પાછું સમજાવું છું એકવાર કે જેમ જેમ આપ लिखશો આપને કંટાળો આવશે કે હવે હજી શું લીખું, હાથ થાકી ગયો, પેપર ભરાઈ ગયો. And then you will feel કે ઓકે વધારે મોટો પ્રોબ્લેમ નથી. And literally જ્યારે મેં લીખું છું ત્યારે મારો પ્રોબ્લેમ કટ શોર્ટ થઈ જાય છે. I cannot write. જો જે લીખવાનું છે એ જ લીખજો. And જે લીખો એ પાછું પોતે તમે અંકે કરજો. Are you writing the truth? लिखवाना अंदर तमने समझ पड़से. You will have a different perception. Conscious mind and unconscious mind. You will learn what is your thought and what is your action and what is your emotion. आप लोगों આ ચીજો મેં ઘણું ઈઝી વે આપ લોકોને આજે બતાવ્યું છે. અગેન કોઈ બી ઘણી વાર આપણે જે નેગેટિવ થોટ્સ આવે છે, સેલ્ફ ટોક થતું હોય છે, તો જસ્ટ પુટ ધેમ અવે ફોર ધેટ પર્ટિક્યુલર ટાઈમ ટેમ્પરરીલી. ઓકે, આજે મેં કઈ ચીજ મંગાવવાનું લાવવાનું કીધું હતું, મારી દવા હતી અને આજે આપ ના લાયા યા ભૂલી ગયા યા જાણી જોઈને ના લાયા અને હંમેશા 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 એમ જ કરો છો. સો પુટ ધીસ પર્ટિક્યુલર ટોપિક રાઇટ નાઉ ઇન યોર ડાયરી કે ઓકે મેં આના પર 1 કલાક પછી કંઈક આવીશ. Right now I want to focus on something else and just engage yourself in anything. Change the environment and engage yourself in anything. So at that particular time જે negative thoughts, જે negative emotions build up થવાના હશે એકદમ થી shut down થઈ જશે. For example मैं अपना મારા personal એક share કરું કે ઘણીવાર I have 3 kids and they keep on, it's always and always a big fight. એટલે every half an hour I am prepared કે હવે fight થશે. So how do I manage? How am I doing all these things? Alhamdulillah, I'm doing alhamdulillah all of these things. How am I managing all of these things? So the first thing, બે ચીજ આજે alpha state of mind next level માં લેશું કેમ કે time થઈ જશે. How to relax yourself for a higher level of consciousness and હવે inner physically अपने કેવી રીતે I am feeling very angry. મને ઘણો ગુસ્સો આવી રહ્યો છે. હવે તમે મારી વાત નહીં માનો તો તમે યાદ રાખજો. And then I smile. And I have to smile. મને ઘણો જ ગુસ્સો આવી રહ્યો છે.
અને મને એમ થઈ રહ્યું છે કે હવે મેં તમને મારી દઉં, but I am going to hold you tightly that I love you. તમે મારી વાત નથી માની રહ્યા, but I love you. This is the way. You cannot, going to from B to C is really easy. But again, તમારા સેલ્ફને થોડું હા કંટ્રોલ કરો. ફિઝિકલી હમણાં મને કોઈને મારવા બી જાઉં છું, પણ એને પકડીને મેં પ્યાર કરવા લાગી જાઉં છું, તો એકદમ ઇન્સ્ટન્ટ શિફ્ટ આવી જાય છે. It works with for parents with their kids. It will work for spouses also. It will work for each and everything. તમે જहाँ जितनों ज्यादा તમારા thoughts and emotions and actions ને control કરી લેશો, you cannot, like, you see, you cannot smile when you are feeling sad. મને આમ sad feel થઈ રહ્યું છે. This is my sadness વાળી smile. But again, when I'm smiling with the sadness inside, I feel a bit lighter. આમ અંદરથી મેં આજે આમ એકદમ દુખી છું, and alhamdulillah બધું fine છે. This is a sadness વાળી smile. તો અને હમણાં જો મેં આમ જ બેઠી રહું અને મારા સાથે ઘણું ખરાબ થયું. So this is, I am taking myself into from B to C. Clear? So your physiology makes a big difference. भले जितना भी problems होई, change your physiology and park your thoughts in anywhere, like हमना ઘણું આપણા સાથે એમ થતું હોય છે, and that is just because of the social media કે આપણે વારંવાર flip કરવાની આદત પડી ગઈ છે ને. So આપણા thoughts constantly flip થતા જાય છે. हमना આમ સોચું, પછી આમ સોચું, પછી આમ સોચું, પછી આમ સોચું. કોઈ એક કામ આપણે બરાબર થી ફોકસ કરીને નથી કરી શકતા, even at this age. So just imagine, how are we going to focus on any particular relationship? મને હર રિલેશનશિપમાં કંઈ ના કંઈ પ્રોબ્લેમ જોવાશે જ. મને ફ્લિપ થયા જ કરશે. So it's important for each and every one of us to park your thoughts. હા, અમારા ખાલી thoughts છે, મારા emotions, for my parents, for my spouse, for my kids, they are always going to be there. Okay? That's it for today. And hopefully we are done. Yes, at the end, these are just 3 pointers where I want you all to know that, આપનો જે આ કોર્સ છે 3 days learning, where we will be developing self-awakening, self-discovery and self-development. मैं આમ નથી જ કરી શકતી, આ તો મારાથી કોઈ દિન નહીં થાય. You will awaken to your own self that, okay, I can control my thoughts. I never knew कि મારામાં આ ચીજ હતી. I was sleeping up till now. આ ઘણું easy હતું મારા વાસ્તે, મેં કેમ ના કીધું? You will have that awakening within yourself. Self-discovery in terms of lots and lots of insights, lots and lots of valuable things which you, if you implement, it will help you for your betterment. And development in terms of your love, your acceptance, your perception. જે ચીજોને પહેલા નહોતા કરતા એ કરતા થાશો, જે પહેલા નહોતા સોચતા એ સોચતા થાશો. That's it for today. શુક્રન જઝીલન. At the end, ફક્ત ઇમામ હુસૈનની દિકર થોડી કરીને એમ તમામ કરવા ચાહું છું કે વહાબી thoughts, actions, emotions, મૌલાનાએ अपने સગલાને આદત પાડી છે consistently. મૌલા આપણે એમ ફરમાવે છે કે એમ જરા ખ્યાલ કરો. So those are my thoughts. આપનું એક્શન શું છે કે આપનું માતમ, આપના ઇમોશન કે રોવો. તો એ અને એકવાર મોલાએ ફરમાવી દીધું કે બસ આશુરાના દિન રોઈ લીધું તો હવે પૂરું વરસ કંઈ ના કરજો, એમ નથી. કન્સિસ્ટન્ટલી વારંવાર આ જ થોટ જોઈએ, આ જ એક્શન જોઈએ, આ જ ઇમોશન જોઈએ. તો કોઈ જગા કોઈ ચીજ એમ નથી કે એ પરમનન્ટ હોય. એમ નથી સોચી લેવાનું કે આ પરમનન્ટ, એકવાર મેં પ્યાર મોહબ્બતનું ઇઝહાર કરી લીધું તો હવે મેં લાઈફ ટાઈમ નહીં કરું, એમ નથી. યા એકવાર મારો ઝઘડો થઈ ગયો અને મેં સેટલ કરી લીધું, પેચઅપ કરી લીધું તો હવે મારું સેટલ થઈ ગયું, એમ નથી. વારંવાર કોન્સ્ટન્ટલી થયા કરશે. શુક્રાન આપ સગલાનું શુક્રાન. જઝાકુમુલ્લાહ. Again, shukran Nafisa Ben, you are relaxed. I want all of you to write down your feedbacks on the WhatsApp group. Write down the messages, write down about your thoughts, your actions, your emotions. It's all about accepting yourself, and love your life for whatever you are, wherever you are. Inshallah, next Sunday, pachu apne karsu. Up till then, shukran jazilan. Ma'as salama. Dua niltimas.